Very good morning, my dear friends. Hope so that you have followed my last class, and I think you have done a lot of homework also. Maybe you have written some words, right? Some phrases or something you have searched in the Google. I've got all hopes that you took all spirits to explore it in depth, right? Okay, so today with the same confidence, I am going to take up the second section of your poem, that is Romeo and Juliet. So, in the previous class, I took up the soliloquy of Romeo, and today I am going to pick up the second part of the poem, that is Juliet's soliloquy. So, it is Act 3 and Scene 2. So, I think friends are observing the gap between the first act and the third act. Okay. See, by now the story has proceeded further. In the previous class, you understood that Romeo sees Juliet on the dance floor and he is taken over by her wonderful mesmerizing beauty, and it was love at first sight, but it was a very divine and matured love, right? So, that is what we completed in the previous class. So, today in the Act 3, you can observe that the story has proceeded further and Juliet and Romeo have married secretly. Yes, I am telling you, I am repeating it once again. See, by the Act 3, Juliet and Romeo have married secretly, and Juliet is waiting for her husband in the Capulets balcony, or you can also observe that she is in the orchid of her father's orchid. She is waiting for Romeo's arrival. She is a proud wife and endlessly waiting for her husband Romeo. Yes, you heard it right. Romeo and Juliet have married. So, that was in the story that which is not given to you, right? But we are in Act 3. The Act 3, I am telling you the context of the background. In the Act 3, there is a dialogues which narrated by the expressions, and she is passionately waiting for her husband Romeo. So, that is the context. Let us see what Juliet feels towards Romeo when she is waiting desperately for his love. Okay. So, by the Act 3, Romeo and Juliet have married. Juliet had a wonderful maid, wonderful nurse. It's another character in the drama who helps her to get her married, right? Now they have secretly married, and Juliet is desperately, passionately waiting for the arrival of Romeo. That is the context of the second part of your poem. Okay, it's a soliloquy. Again, soliloquies andreno, usually ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್? ಸಾಲಿಲಾಕ್. Okay, I have written on the board. It's here. See, please observe. Juliet's soliloquy. Soliloquy. You can just pronounce it. Yeah, Juliet's soliloquy. And first one was in the previous class it was a soliloquy of Romeo. Okay, soliloquy of Romeo. So today I am picking up the soliloquy of Juliet. So what is this soliloquy andreno? So the character in the drama alone, ಕೇಳುಗರು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೇಳುಗರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಲಿಸನರ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದ್ರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲಿಸನರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಟ್ಸ್ನ ಸಾಲಿಲಾಕ್ಯಲ್ಲೂ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಡ್ರಾಮಾಸಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸಾಲಿಲಾಕ್ಯಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಇದು. ವಿತೌಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಅ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ soliloquy. Okay, what is soliloquy?
ಪಾತ್ರಧಾರಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳೋದು, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕೋದನ್ನ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸಾಲಿಲಾಕ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಓದಿದ್ದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಸಾಲಿಲಾಕ್ವಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ Juliet's soliloquy. By now, Juliet is a married, young, gentle, divineful lady, right? Now she is a wife of Romeo and Romeo is the husband of Juliet. So she takes all that liberty and she is passionately waiting for the arrival of Romeo, right? Okay, shall I begin with the lines now? Hope so that the textbook is at your hand. It is very near to you, I believe, right? So please keep the textbook in your hand, so and observe my narration. So friends, I am starting the narration of, so imagine the particular scene where Juliet, a married woman, a married young lady, maybe around 13 to 14 years, okay, she is waiting for her husband Romeo very passionately. They have not met after their marriage, so that's why she's very passionately waiting for Romeo's arrival. She's in Lord Caplet's castle, or you may call it as orchid, or maybe in the balcony. I think you should go through the detailed drama, then you'll understand her position. Anyway, today I think this much is enough, right? So Juliet is waiting in her father's castle for Romeo's arrival, right? And she is giving lot of metaphorical comparisons. Okay, so please observe the lines. Later on I'll give you what is a metaphor, what is a simile, and different figure of speeches used by the dramatist, right? Okay, so now please observe the lines. So now Juliet is speaking to herself, alone idare, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೋ ಶಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು, ಬೋತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೈವಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೂಲಿಯಟ್ ಯಂಗ್ ವೈಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೋಮಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು dialogues. It is a soliloquy. Okay, right. See, come night, come Romeo, come thou day and night, for thou will lie upon the wings of night, whiter than the new snow on a raven's back. Come gentle night, come loving black broad night, give me my Romeo, and when I shall die, take him and cut him out in little stars, and he will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night and pay no worship to garish sun. Okay, look, actually it's a very long, what do you call, the dialogues are there, the long narration is there, but you got a small bit of extraction from it, right? One small bit na beautiful part na matra nimge select ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರ ನಂತರನೂ ಸುಮಾರು ಲೈನ್ಸ್ ನ ಅವಳು passionately express ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, shall I repeat it once again for you? Please observe the lines and how to read, how to take a passionate reading. Yeah, see, come night, come Romeo, come thou day and night, for thou will lie upon the wings of night, whiter than the new snow on a raven's back. Come gentle night, come loving black broad night, give me my Romeo, and when I shall die, take him and cut him out in little stars, and he will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with night and pay no worship to garish sun. Okay, so shall I simplify for you? Very passionately, it's more intense compared to Romeo's lines. This is what my personal feeling is. So Juliet's lines are more passionate and more intense, right? And both know that they are going to be killed by this rivalry. ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೋಮಿಯೋ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯಟ್ಗೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಿಂದ ಎರಡೂ ಮನೆತನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಷಮ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್. ರೋಮಿಯೋ ಮೇ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ passionate, very matured love. Okay, now Romeo, you know that she is waiting for Romeo after the marriage. They have not met. Okay, and
she is waiting in the house of the Capulets. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ she is waiting there, Juliet, right? Look, come night, come Romeo, come though day night. So she is waiting and asking the sun. So night becomes a symbol of romance, night becomes the symbol of Romeo, and because they have to meet secretly, and she is deeply, intensely in passionate love with Romeo. So she is warning sun to set soon. So ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕರೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಬೇಗ ಸೆಟ್ ಆಗಬಾರ್ದ ನೀನು. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸನ್ ಟು ಸೆಟ್. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬೇಗ ಮುಳುಗು, ರಾತ್ರಿ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು, ಓ ಬೆಟರ್ ಸನ್ ಶುಡ್ ಸೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಟಾಫರ್. So what is a metaphor? Look, please observe the board here. Metaphor is in Kannada they call it as Rupakalankara. Okay, so metaphor is something which ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ some examples you can just quote up. So while as teachers, when we are doing classes, we think that okay, this is a zoo. Is this a zoo? Look how students are they are jumping, they are not very disciplinedly sitting. So I can call it as a classroom is a zoo. Okay, this is a metaphor. Classroom na ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ, zoo ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮೇ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೂಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡೋಗಪ್ಪ, ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನಪ್ಪ, ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಂಕೀಸ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಫರ್? ಅನ್ಲೈಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೆಟಾಫರ್. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಾಫರ್ ಅಂದರೆ, ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ is a zoo. The classroom is a zoo. Okay, so I'm comparing classroom to the zoo. Classroom a different thing go, zoo is a different thing where we capture the animals, but classroom na maklana capture ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇದನ್ನ unlike things na ನಾನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಟಾಫರ್. ಸೊ ಮೆಟಾಫರ್, ಹೈಪರ್ಬೋಲ್, ಸಿಮಿಲೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಲಿಟ್ರರಿ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಒಂದು ಭಾಷೆನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರರಿ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಮ್ ನೈಟ್, ಕಮ್ ರೋಮಿಯೋ, ಕಮ್ thou day in night. So textbook ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, what is the meaning of thou? Thou refers to you. Got it? Are you observing? Yeah, please note down there. Textbook ಅಲ್ಲಿ better you write it down there only. Come night, come Romeo, thou day in night. You refers to whom? ಜೂಲಿಯೆಟ್ ರೋಮಿಯೋಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೋಮಿಯೋ. ಸೊ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಕಮ್ ನೈಟ್, ಕಮ್ ರೋಮಿಯೋ. So night, if night is coming, then who is coming? If night comes, then it means that Romeo is coming. Thou day in night. So look at this wonderful, what do you call, day in night. It becomes a metaphor. What is this? Romeo is called as, Romeo becomes a day. So what is Romeo? Romeo becomes a day in night. So ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಾಫರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಾಫರ್? ಅನ್ಲೈಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ. ಸೊ ರೋಮಿಯೋಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ರೈಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. Hope so the depth of the sentence you are able to understand. Juliet is standing at the Capulets na castle alli athwa some balcony, or it may be orchid alli, she is standing there and she is talking to herself and expressing her intense love. Okay, there is nobody to listen and you can find that her intense words are expressing her love towards Romeo. Okay, first sentence alli ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, oh come,
She's asking whom to come? Night. If night comes, who comes then? It is Romeo. Oh, ಪ್ಲೀಸ್ ಸನ್, ಬೇಗ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು, ಸೆಟ್ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೇಗ, ಯಾಕಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ ರೋಮಿಯೋ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ರೋಮಿಯೋನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್? ನೈಟಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೊಳಿತಿರ್ತಾನಂತ. ಸೊ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಡೇ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಚಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೋಮಿಯೋ. ಸೊ ಶೈನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಜೂಲಿಯಟ್ ವಾಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್, ಯು ನೋ, ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಿಚ್ ಜುವೆಲ್ ಇನ್ ಇಥೋಪ್ಸ್ ಇಯರ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ರೋಮಿಯೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್. ಹೋಪ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಫಾಲೋಡ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ರೋಮಿಯೋ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ರೂ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ದಿನದ ಬೆಳಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬರಲಿ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸಿ, ಕಮ್ ನೈಟ್, ಇಫ್ ನೈಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಕಮ್ ರೋಮಿಯೋ, ರೈಟ್? ಕಮ್ ನೈಟ್, ಕಮ್ ರೋಮಿಯೋ, ಕಮ್ ದೌ ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್. ಸೊ ರೋಮಿಯೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್. ರೋಮಿಯೋ ರಾತ್ರಿ ಬಂದರೆ ಅವನು ರಾತ್ರಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಥರ? ಸ್ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸನ್. ಸೊ ಸನ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೇ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ನೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರೋಮಿಯೋ, he becomes the son of night. Okay, this is what I have made it very simplified. So Romeo, in metaphorical comparison, Romeo is compared to the day. What is the meaning of day? ಡೇ ಅಂದ್ರೇನು? ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ, ಏನೋ, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋ. ನೈಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಶಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಸನ್ ಟು ಸೆಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ನೈಟ್. Come Romeo, Romeo becomes day in night. Hope so that you have followed. Inna further questions idre dayavitu WhatsApp alli nima questions na you can put it. I'll try my best to answer you. Okay, yeah. So for thou will lie upon the wings of night. Hege bartane Romeo? Look at a wonderful, extraordinary imagination. So come thou, again thou refers to you, will. So for thou will lie upon the wings of night. ರಾತ್ರಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬಾ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋ, ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೈನಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್? ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಏನಿದು ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಒಂದು ಏನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ night is an object, like see, this is a chalk is an object. I am a human being, you know, I can speak, I live, I breathe. But ಆ ಥರ ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದದು ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರೋದು? ನೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್. ನೈಟ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮಾಡೋದು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಮೆಟಾಫರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಾಫರ್. ರೋಮಿಯೋ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಡೇ. ನೈಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡೇ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಳು ರೋಮಿಯೋಗೆ ಕರೀತಾಳೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ದರ್ ಇಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಂಗ್ಸ್, ರಾತ್ರಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಯೂಶಲಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ವಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಜೀವ ಬಂದಿದೆ, ರಾತ್ರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಸೊ ವೈಟ್ ದೆನ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ ಆನ್ ಅ ರೇವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. Look, so many symbols ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ವೈಟ್ ದೆನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ ಆನ್ ಅ ರೇವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀಯ ನೀನು ಬರೋದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬಾ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅದು. ರಾತ್ರಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ ಓ ರೋಮಿಯೋ. ನೀನು ರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಇದ್ದಾಗೆ, ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ದಿ ನೈಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಬ್ರೈಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ವೈಟರ್ ದೆನ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ.
ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬೀಳುವಂಥ ಸ್ನೋ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ, ಸ್ಫಟಿಕದಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಆ ಸ್ನೋ ಏನಿದೆ, ಆ ಸ್ನೋಕಿನ್ನ ಯು ಆರ್ ವೈಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಸ್ನೋ ಆನ್ ಅ ರೇವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ರೇವನ್ ದೇರ್. ರೇವನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ ಬರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ನ ನೋಡಿ, ರೇವನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇಮೇಜಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬರ್ಡ್, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಡ್, ಹ್ಯೂಜ್ ವಿಂಗ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತೀಯ ನೀನು ಓ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋ, ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ. ರೇವನಷ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮೋಡಗಳು. ಓಕೆ, ಆ ರೇವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತು ನೀನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಿದ್ದಿರೋ ವೈಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ, ಚಾಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ರೇವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇವನ್. ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೇವನ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಕ್ರೋ, ಕಾಗೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರೋ, ಕಪ್ಪಾಗಿರೋ, ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗಿರೋ ಕಾಗೆಯ ಥರದ ಒಂದು ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವೈ ದ ಬರ್ಡ್ ಹಸ್ ಕಮ್. ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಯಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ whiter than a new snow on a raven's back. Okay, so who is a snowier? ಸ್ನೋ ಥರ ಇರೋದು ಯಾರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋಮಿಯೋ. ನೈಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರೇವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ರಾತ್ರಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಫಾರ್ ದೌ ಲೈ ಅಪಾನ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. Okay, wings of night, whiter than a new snow on a raven's back. So Romeo ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ? He is like a new snow. Okay, sitting on the raven's back. So raven refers to what? The darkest clouds, the darkest night. So look at the charm of Romeo. In ಎಷ್ಟು handsome, ಎಷ್ಟು beautiful ಇರ್ಬೋದು Romeo according to Juliet. Okay, shall I repeat all the three lines? Three lines are uniquely very different and they are extraordinarily, you got very high standards literary devices na siguvanta ee three lines na please observe ಮಾಡಿ. Come night, come Romeo, come thou day and night, for thou will lie upon the wings of night. ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀಯ ರೋಮಿಯೋ ನೀನು? on the wings of night, whiter than the new snow on a raven's back. So Romeo, she's imagining that she's expecting that Romeo should come immediately in front of her on this, and she's demanding sun to set soon. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬೇಗ ನೀನು ಮುಳುಗಬಾರ್ದ, ರಾತ್ರಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ ರೋಮಿಯೋ ಬರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೋಮಿಯೋ is going to come and he's so handsome, so charming, he's like a white snow on a raven's back. ಕಪ್ಪಾದ ಕಾಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಿದ್ದಿರೋ ಮಂಜಿನ ಥರ, ಆ ಸ್ನೋ ಥರ, ದ ಸ್ನೋ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ದಿ, ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ? ನೈಟ್ಸ್, what the night has got? The night has got wings. Okay, I think you have followed these three lines. Now, come gentle night. The night has become a gentleman. The night is again lifeless thing na life na ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. It is gentle ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಯೂಶಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಅ ಜಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಈಸ್ ಅ ಜಂಟಲ್ ಲೇಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಬೇಬಿ ಜಂಟ್ಲಿ, ಈ ಥರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿ, ಕಮ್ ಜಂಟಲ್ ನೈಟ್, ಕಮ್ ಲವಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೋಡ್ night. The night is compared to the black bro, it's like a ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಥರ ಇದೆ ಅದು ನೈಟು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನೈಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಸೂನ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಜಂಟಲ್, ಐ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೈ ರೋಮಿಯೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೌಸ್, ರೈಟ್? See, come gentle night and come loving black broad night. So give me my Romeo, she demands. So night becomes a character. Maybe she's demanding for fate. So she's also asking for fate. What is fate? ತನ್ನ ಫೇಟ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಥವಾ she's speaking to night here. So night, please, you are very gentle, you are very loving, you are like a, the black broad night. So you are very dark and pitch dark, I know. Please bring my Romeo.
night or fate. She's demanding the night or the fate to give her Romeo. ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದೆ ರೋಮಿಯೋನ ಮೇಲೆ. Please give me my Romeo, and when I shall die, if I die, because death is certainty, there is a certain surety of the death. ಇಬ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಫ್ಯೂಡ್ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ರೈವಲ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ sooner or later. So she expects that if I shall die, see what happens, she claims here, there is a sense of claiming. On claim marte, what she claims, see, give me my Romeo, she demanded the night. ನೈಟ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡು ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋನ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಓ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೋಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಮೈ ರೋಮಿಯೋ. ಶಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಶಿ ಮೂವ್ಸ್, ಶಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಅಪೀಸ್ ದ ನೈಟ್ನ ಅಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ರೋಮಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೋಮಿಯೋ, ಹೌ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ರೋಮಿಯೋ, ಇಸ್ ವೆರಿ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್, ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ನೋ, whiter, like what, whiter than the new snow is more whiter than a new snow. That is a simile. Okay, so whiter than the new snow on a raven's back. So after this pleading, she claims that give me my Romeo, and when I shall die, take him and cut him out in little stars. She is asking the fate. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ತನ್ನ ಫೇಟ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಿಲ್ ಯು ಕಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಲಿಟಲ್ ಪೀಸಸ್, ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಶಲ್ ಡೈ, and there are all chances that Romeo will also die, and she thinks that mostly Romeo is dead now. Okay, that's a different context of the play there. I'll not enter into those details, but Juliet thinks that Romeo is going to come very soon. If he doesn't come, she's asking the fate na ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. See, when I shall die, take him and cut him out in little stars. So please take Romeo and ಇಡೀ ರೋಮಿಯೋ ದೇಹವನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ಚೂರುಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ. ಓ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲಿಟಲ್ ನೈಟ್, ಓ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫೇಟ್, ಶಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ he should be cut into little stars, and he will make the face of heaven so fine. ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಚೂರುಗಳೇನಿದೆ, ಚೂರಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ರೋಮಿಯೋನ ದೇಹ, ಆ ಇಡೀ ದೇಹ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ತರ, ದ ಇಮೇಜ್, ದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ರೋಮಿಯೋ, ದ ಫಿಗರ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ರೋಮಿಯೋ ಕುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್, ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್. ಇಡೀ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋನ ದೇಹ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ Juliet. I think you are able to imagine. Are you an imaginary word? Yes. Hope so that you are traveling with me. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರ ಮಾತುಗಳು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಬೈ ಜೂಲಿಯಟ್. ಓಕೆ, ಜೂಲಿಯಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾನು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ರೋಮಿಯೋನ ದೇಹವನ್ನ ಏನು ಮಾಡು ನೀನು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ಚೂರುಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ಇಡೀ ಆಕಾಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋಗಿದೆ. ಸೊ ಲುಕ್, I'll try to simplify still more. Give me my Romeo, and when I shall die, take him and cut him out in little stars. ಯಾರ ದೇಹವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೋಮಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಮಿಯೋಸ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, and he will make the face. Look at again personified word ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೇಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಫೇಸ್ ಇರೋದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಫೇಸ್, personified word ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ who has got the face here? The face of heaven. Look at the face of heaven. ಆ ಆಕಾಶದ ಸ್ವರ್ಗದ ಮುಖವನ್ನ, ಇಡೀ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಹೊಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಮೈ ರೋಮಿಯೋ. Have you followed there? Yeah, Romeo, so fine. Look at the word there, so fine. You can write down as handsome. The whole
The sky becomes so handsome, so bright because of the decoration done by the pieces of Romeo's body. So I'll again claim you, I'll again tell you what she tells. Give me my Romeo, and when I shall die, if I die, when I die, take him and cut him out in little stars. ರೋಮಿಯೋನ ತಗೊಂಡು ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಇಡೀ ಆಕಾಶದ ಮುಖವನ್ನೇ, ಸ್ವರ್ಗದ ಮುಖವನ್ನೇ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಮ್, ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಮೈ ರೋಮಿಯೋ ಇಸ್ ಗಾಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ನೈಟ್. She claims that ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಆಕಾಶ, ಇಡೀ ಹೆವೆನ್. ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ ಹೆವೆನ್ ಲುಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹೆವನ್ ಇಸ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್, ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆವನ್ ಇಸ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಬೈ, the face of the heaven is decorated by the small stars which are cut from the body of Romeo, and it is burning so bright, so extraordinary charming ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಚಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು? ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆವೆನ್. ಇಡೀ ಆಕಾಶನೇ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ರೋಮಿಯೋ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಲವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಜೂಲಿಯಟ್ towards Romeo. It's a soliloquy again. Okay, yeah. And he will make the face of heaven so fine, and that all the world will be in love with the night. You know, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡೇನಾ, ನೈಟಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಡೇ ಇಷ್ಟನಾ, ನೈಟ್ ಇಷ್ಟನಾ? ಐ ನೋ ಯು ಆರ್ ಪಜಲ್ಡ್, ರೈಟ್? So everybody wants even night and day, but day is always an expression of energy. It is an expression of what you call the brightness. ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, 4-5 ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಸ್ಟಿಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನಮ್ಡಪ್ಪ, ಈ ಆಲಸ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೂಗಳೇ ಅರಳೋದಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ಮುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಥಿಂಕ್ better than night we all expect for the day. So similarly you can find the whole earth will fall in love with night. Why? Because the night is burning brighter than the sun. The night is burning brighter than the sun because of the Romeo's body, because his body is converted into little stars and which is decorating the face of heaven, right? Hope so that you're following, right? Look how intense the Juliet's love is. So you question yourself whether Juliet's love was more intense or Romeo's love was more intense. Okay, you can answer me at the final lines, after the final lines, right? Okay. So give me my Romeo, and when I shall die, take him and cut him out in little stars, and he will make the face of heaven so fine. So who is making the face of heaven so fine? What is the meaning of fine here? Very handsome, very charming. The night has become very handsome, extraordinarily bright, that all the world, look at the claim she's arguing, ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ರಾತ್ರಿನ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊಳಿತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ Romeo. That's why the night has become more brighter, more extraordinarily brighter than the sun. So next line she refers to sun. Look at this. Yeah. So it is heaven so fine that all the world will be in love with the night and pay no worship to the garish sun. You know that she calls sun garish. So you got the meaning called it's ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಕ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಏನು ಸನ್ನಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಸನ್ನನ್ನು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದ ನೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಲೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶಿ ಮೇಕ್ಸ್, that her Romeo is brighter than the sun. Okay, see that all the world will be in love with the night and pay no worship to garish sun. This is how the lines end there. So I'll just pick up the last 3 lines to make it more simple for you. So Juliet is claiming that if I shall die, and if also Romeo dies, take him and cut him
out into little stars. Whose body should be cut? It is none other than Romeo's body should be cut into little stars, so that in the cloud, in the darkest cloud, an image, the image of Romeo can be recreated through like a constellation. Constellation ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಗುಂಪು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನಕ್ಷತ್ರದ ಗುಂಪುಗಳು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋದ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ನ ಅವನದೇ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ರೋಮಿಯೋನ ದೇಹ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆವೆನ್. ಸ್ವರ್ಗದ ಮುಖವನ್ನೇ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ತಾರಂತೆ. ದೆ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಗ್ಯಾರಿಶ್ ಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸನ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಗಿನ ಮೋರ್ ಬ್ರೈಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ Romeo. They will fall in love with the night. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನ they will start falling in love with the night. Why do they fall in love with night? Because who is burning brighter? None other than Romeo's body, which is cut into little stars and decorated the face of heaven. So that's why the people of the earth will fall in love with night rather than sun. Okay, look at the last line once again. And pay no worship to the garish sun. Usually ಸೂರ್ಯ ದೇವನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ, ನೀನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಯಮನೇ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನೂ ಜನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಬ್ರೈಟರ್, ಮೋರ್ 100 or 1000 times ಬ್ರೈಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಸನ್. ಸೊ ಭಾಳ ಕುಕ್ಕುವಂಥ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋ ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜನ ಸೂರ್ಯ ದೇವನನ್ನ ಪೂಜಿಸೋದೇ ಮರ್ತೋಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ರಾತ್ರಿನೇ ಬೇಕಪ್ಪ, ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೈಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಅ ನೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮೈ ರೋಮಿಯೋ ಇಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೋಮಿಯೋನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅವನ್ನ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲಿಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ನ ನಂತರ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ರೋಮಿಯೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಟರ್ನಲ್ಲು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್, ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರೋಮಿಯೋನ ದೇಹವನ್ನು ಎಟರ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲೈಸ್ ಅಗೇನ್? ಡೆತ್ಲೆಸ್. ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಡೈ ಮೈ ಬಾಡಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಾಯಿಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಬಾಡಿಯ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗುರುತನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೋಮಿಯೋನ ದೇಹ ಅವನ ಸತ್ತ ನಂತರ ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್. ಸೊ ಜನಗಳಿಗೂ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಜೂಲಿಯೆಟ್ಟು ರೋಮಿಯೋನ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಥ್ರೂ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೈನ್ಸ್ನ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೆವನ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಸನ್. ಸೂರ್ಯ ದೇವನನ್ನು ಮರ್ತು ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಭಾಳ ಬ್ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದಿ ನೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೆಡ್. ಹೋಪ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ and it's like uncomparable lines. ಇದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎನಿ ಲವ್ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ಪಾಸ್ ಹಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನ ಲವರ್ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯತಮನಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ Shakespeare. And finally
ನಿಮಗೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎನಿವೆ ಒನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೋಮಿಯೋ ವಿತ್ ಆಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಹಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಪಾಯ್ಸನ್ನ ತಗೊಂಡು ರೋಮಿಯೋ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಳನ್ನ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಒಂದು ಕತ್ತಿನ ತಗೊಂಡು ರೋಮಿಯೋ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಫೈನಲಿ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇ ಡೈ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆತ್, ಅವರಿಬ್ಬರ ಡೆತ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಯುನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ರೈವಲ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್. Okay, that's a part that is not there for your syllabus, but I just want to tell you in a very rude manner the final story of Romeo and Juliet. Okay, so yeah, shall I repeat it once again for you? A very fast brushing up, I'll do it, and please pose your questions in the WhatsApp group. Okay, so later on ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್, ಸೊ ಐಲ್ ರಿಪೀಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದೇರ್. ಯಾ, ಕಮ್ ನೈಟ್, come Romeo, come the day and night. So the first line, write it in your bracket. It is the best example for metaphor. So what is a metaphor? Unlike things to comparison ಮಾಡೋದನ್ನ it is called as metaphor. So Romeo is compared to, what is that, night. So sorry, day in night. So it's a passionate love towards her Romeo. So Juliet ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ನನ್ನ ರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. So Romeoನ she is comparing it to the day in night. That's why the line becomes a metaphor. Okay, second line, for thou will lie upon the wings of night. ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀಯ ನೀನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಆ ರಾತ್ರಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಸೊ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಸೊ ನೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, so I have written here, what is the figure of speech? ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we have got many devices or techniques. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್, two techniques I have discussed here. One is metaphor, another one is simile. So figure of speech, later on you can go through Google and please search it and try to go it in depth, right? Okay, so what is the second line? It has got personification. What is the meaning of personification? ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಜೀವಿಗಳ ಥರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸೋದನ್ನು it is called as personified. Okay, so what is that personified sentence? For thou will lie upon the wings of night, so whiter than new snow on a raven's back. This sentence you can write it in bracket. It is a simile. So I have written your simile. ಯೂಶಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ದ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಆಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಉಪಮಾನ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಸಿಮಿಲಿ ಇದೆ. ವೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ವೈಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ನೋ ಆನ್ ಅ ರೇವನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ರೋಮಿಯೋ is called as, he is more brighter and whiter than a new snow. In the same line you got the dark complexioned raven. Okay, Romeo becomes the whiter and the night becomes the raven, the dark, pitch dark raven. ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತು, you can imagine Romeo is, the clouds become like the raven crow, the raven, and sitting on the raven's back and flying towards Juliet. He looks like a white, more brighter snow. I think you're imagining it, right? Okay, so that is a sentence, an example for simile. So okay, then come to the fourth line. Again she claims, she calls night gentle. Again, ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜೀವವಾಗಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೈಟ್ ಶಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಜಂಟಲ್. ಕಮ್ ಲವಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೋಡ್ ನೈಟ್. ರೈಟ್, ಶಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ as a black broad night. Black bro, eyebrow, comparison to the eyebrow. Black broad night. Night after, when you come, please give me my Romeo. She is asking the night or her fate. ಎರಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತಗೋಬಹುದು. ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. And when I shall die, if I die, and when Romeo dies,
take him and cut him into little stars. Who should become a little star? Romeo's body can be cut into little stars, right? Then he is going to after taking the stars, it is going to form a image in the heaven, in the sky. Okay, image of Romeo na ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆವೆನ್. ಸೊ ಆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಥ್ರೂ ದ pieces which the Romeo's body. So it has converted into stars. His body's pieces has been converted into bright stars, and it has decorated the face of heaven so fine. I am repeating once again, the word fine refers to very charming, very handsome. So Romeo makes the heaven very handsome and very fine, and that all the world will be in love with the night. Look what happens later. The people and the earth will start falling in love with the night, not the day. Suryana martogi, so they will fall in love with the night. Why? Because night is so brighter, extraordinarily gentle and brighter. ಸೂರ್ಯನಷ್ಟು ಹಾರ್ಡಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ತುಂಬ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾನಲ್ವ, ಅವನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರೋ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ರೋಮಿಯೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಜಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಗ್ಯಾರಿಶ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ ಇನ್ love with the night, because Romeo has decorated the face of heaven. So ರೋಮಿಯೋನ ದೇಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು, ಸ್ವರ್ಗದ ಮುಖವನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಶೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಜನಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ sun and they will fall in love with the night. So in these lines she makes the their love immortal. So ರೋಮಿಯೋನ ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಇಂಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್? ಅವನ ದೇಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿಸಿದಾಗ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಫಾರ್ ಎವರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎವರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಶೈನ್ ಮಾಡ್ತಾವರು, ಫಾರ್ ಎವರ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೈನ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ರೋಮಿಯೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಾಲಿಲಾಕಿ ಆಫ್ ಜೂಲಿಯಟ್. ಜೂಲಿಯಟ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಲಿಲಾಕಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮೋಷನ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋಮಿಯೋನ. he got immortalized. So my dear friends, hope you have followed. So if you want, I'll give you some more examples of metaphor. I think I gave the example of the classroom, right? The class is like a zoo. Like anta use ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. The class is a zoo ಅಂತಂದ್ರೆ then it becomes a metaphor. What is an example of simile? Her smile is as beautiful as a the rose. You may give a comparison. Her hair is like a waterfall. Her hair is like a waterfall. She is as strong as a rock. What's but a strong lady? She is as strong. She is as strong as a rock. Okay, this is an example for simile. As anta use ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ like anta use ಮಾಡಿದ್ರೆ then it becomes